اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج سرخرو کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے مخالفین کو آج اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا ہے، نامراد کیا ہے۔ بہت مبارک اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، خدا نے بڑی عزت دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سزائیں کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں بری کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی مریم نواز کی نااہلی بھی ختم ہو گئی۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی اپیلوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ سماعت جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی نے کی۔ عدالت میں نیب پروزیکیوٹر عثمان راشد چیمہ آج پیش نہیں ہوئے۔ دوسرے نیب پروزیکیوٹر سردار مظفر عباسی اور مریم نواز کے وکیل امجد پرویز پیش ہوئے۔ عدالت نے نیب پروزیکیوٹر سے متعدد سوالات پوچھ رکھے تھے، جس پر نیب پروزیکیوٹر سردار مظفر عباسی نے اپنے دلائل شروع کیے۔ مظفر عباسی نے کیس میں نیب کا ریکارڈ پڑھا کہ حسن اور حسین نواز نے سپریم کورٹ میں ایک متفرق درخواست دی۔ 26 جنوری 2017 کو یہ درخواست دی گئی تھی۔ طارق شفیع کا بیان حلفی ریکارڈ پر رکھا گیا تھا۔ اس بیان حلفی میں گلف سٹیل کی فروخت کا بتایا گیا۔ سپریم کورٹ نے سوال اٹھایا تھا گلف سٹیل مل کیسے بنی۔ طارق شفیع یہ دکھانے میں ناکام رہے تھے کہ وہ بزنس پارٹنر تھے۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ سوال پھر وہیں سے شروع ہوتا ہے کہ چارج کیسے ثابت ہو رہا ہے۔ آمدن سے زائد اثاثوں میں نواز شریف، مریم کا لنک بتا دیں۔ ابھی تک ان کا کہیں بھی لنک ثابت نہیں ہو رہا، پھر بھی آپ پڑھیں۔ عدالت نے کہا کہ واجد ضیاء کا یہ بیان اور سارا مواد پروزیکیوشن کا کیس کیسے ثابت کرتا ہے؟ سوال وہی ہے، اس سارے مواد سے آپ کوئی جرم ثابت کیسے کرتے ہیں؟ نیب پروزیکیوٹر نے کہا کہ واجد ضیاء نے یہ سارا ریکارڈ خود دیکھا تھا، جس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اثاثوں کے کیس میں مریم نواز کا نواز شریف سے لنک کیا ہے؟ آپ نے تو ابھی تک کوئی لنک نہیں دکھایا۔ سردار مظفر نے کہا کہ میں دستاویزات سے ہی پڑھ کر دکھاؤں گا، جس پر عدالت نے کہا کہ وقت کیوں ضائع کرنا، سیدھا اس طرف آئیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ تفتیشی افسر کی رائے کو شواہد کے طور پر نہیں لیا جا سکتا۔ JIT نے کوئی حقائق بیان نہیں کیے، صرف جمع کی گئی معلومات دی۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ یہ بتائیں کہ ان سب باتوں سے الزام کیسے ثابت ہو رہا ہے۔ نیب پروزیکیوٹر مظفر عباسی نے کہا کہ واجد ضیاء نے یہ ڈاکیومنٹس خود دیکھے اور اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ میں ڈاکیومنٹ سے دکھاؤں گا کہ یہ پراپرٹیز 1999 میں خریدی گئیں۔ جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ ان پراپرٹیز کی خریداری کے لیے کتنی رقم ادا کی گئی۔ آپ اس سے متعلق ڈاکیومنٹس دکھائیں، زبانی بات نہ کریں۔ کل یہ ساری چیزیں ججمنٹ میں آنی ہیں۔ آف شور کمپنیوں نے اپارٹمنٹ کتنی قیمت میں خریدا۔ اپیل میں کام آسان ہوتا ہے کہ جو چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں انہی کو دیکھنا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے نیب سے سوال کیا کہ نواز شریف کا اس کیس کے حوالے سے موقف کیا ہے، جس پر مظفر عباسی نے کہا کہ نواز شریف کا موقف تھا کہ ان کا اس پراپرٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ عدالت نے کہا کہ جب نواز شریف نے بیان دیا کہ ان کا تعلق نہیں تو پھر آپ کو ریکارڈ سے تعلق ثابت کرنا ہے۔ آپ متضاد بات کر رہے ہیں۔ گزشتہ سماعت پر نیب پروزیکیوٹر نے کہا تھا پراپرٹیز خریدنے میں مریم کا کوئی کردار نہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں مریم نواز کا کردار اس وقت تھا، پہلے کلیئر تو کر لیں۔ عدالت نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ میں CMA فائل نہ ہوئی ہوتی تو آپ کا کیس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں ہر چیز ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہے، ریکارڈ لانا مشکل نہیں، جس پر سردار مظفر عباسی نے کہا کہ میں نے پراپرٹی کی ملکیت ثابت کر دی ہے، مالیت غیر اہم ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ آمدن سے زائد اثاثوں کے ریفرنس میں قیمت کا تعین ضروری ہے۔ نیب کا پورا کیس شریف خاندان کے اپنے جوابات پر بنایا گیا۔ اگر شریف خاندان سپریم کورٹ میں جواب دائر نہ کرتا تو کیس نہیں بن سکتا تھا۔ گزشتہ سماعت پر دوسرے پروزیکیوٹر نے ایک الگ موقف لیا اور اس پر پروزیکیوٹر نے کہا تھا کہ مریم نواز کا جائیداد کی خریداری میں کوئی تعلق نہیں، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز 1993 سے بینیفیشل مالک تھیں۔ نیب پروزیکیوٹر سردار مظفر عباسی نے کہا ہے کہ ہمارا موقف ہے کہ نواز شریف نے یہ جائیدادیں مریم کے ذریعے چھپائیں۔ اس پر جسٹس عمر فاروق نے کہا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اسے شواہد سے ثابت کریں، آپ ادھر ادھر نہ جائیں، جو خود کہا اسے ثابت کریں۔ مظفر عباسی نے کہا کہ یہ بیرون ملک بنائی گئی جائیداد کا کیس ہے، جس کی دستاویزات بھی وہیں بنی، جو ریکارڈ رسائی میں تھا
वही दस्तावेजात लाए और क्या लाते। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप इस केस को ज्यादा बेहतर तरीके से बना सकते थे। वाजिद ज़िया को पता चला था अगर 500 मिलियन मालियत है तो दस्तावेजात लाई जा सकती थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ये जो बात सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए बयान की है, ये वाजिद ज़िया अपने बयान में जिक्र कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई सीएमए नवाज शरीफ का बयान नहीं है। जो भी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई उनकी तहकीकात नहीं हुई। नैब ने तहकीकात करनी थी जो नहीं की। अदालत ने नैब से इस्तफसार किया, आप दस्तावेजात से बताएं जो उन्होंने सीएमए में कहा वो गलत है या ठीक। आपने कहाँ साबित किया कि ये सारी प्रॉपर्टीज नवाज शरीफ की हैं। अगर नवाज शरीफ का किरदार साबित होगा तभी मरीम नवाज के किरदार को देखेंगे। सरदार साहब केस तकरीबन मुकम्मल हो गया है, अब वो डॉक्यूमेंट्स दिखाएं जो कहीं छुपा हुआ है। वकील मरीम नवाज अमजद परवेज ने कहा कि उनके पास सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि गवाह और मुलजिम बयानात रिकॉर्ड कराते हैं, तफ्तीशी अफसर ने शवाहिद इकट्ठे करने थे। दादा अगर अपने पोते के लिए कोई सेटलमेंट कर रहा है तो उसमें नवाज शरीफ तो कहीं नहीं आया। फ्लैट्स कंपनी की ओनरशिप होने पर तो कोई इख्तलाफ नहीं। इस पर मरीम नवाज के वकील ने कहा जी बिल्कुल कोई इख्तलाफ नहीं। इस दौरान नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने नेल्सन और नेस्कोल के रजिस्ट्रेशन के दस्तावेजात दिखाए, जिस पर मरीम नवाज के वकील अमजद परवेज ने कहा कि ये तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की कॉपी है। अदालत ने कहा कि कई दस्तावेजात पर मुलजमान के वकला ने ट्रायल में एतराजात उठाए थे। देखना है कि क्या ट्रायल कोर्ट ने फैसले में इन एतराजात को वजूहात से मुस्तरद किया। वकील मरीम नवाज ने कहा कि ये जो दस्तावेजात दिखा रहे हैं उन पर लिखा कि ये किसी के केयर ऑफ से आए, जिस पर अदालत ने पूछा कि क्या जिनके जरिए ये दस्तावेजात आई उनका बयान लिया। इस पर नैब ने कहा कि हमें जरूरत नहीं थी, मुलजिमान को जरा करनी थी तो ले आते। जस्टिस मोहसिन ने रिमार्क्स दिए कि आप कह रहे हैं चारों अपार्टमेंट्स की ओनरशिप इन कंपनियों के नाम है और बेनिफिशियल ओनर मरियम है। नवाज शरीफ कहाँ हैं? वो कहीं नहीं। अगर उनका एतराफ भी मान लिया जाए तो उनका केस 2006 से ही बनता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से किसी वकील को हायर करें तो वो खुद लिखता है कि मेरी मालूमात में ये है कि इस दस्तावेज की बुनियाद पर दावा डिग्री नहीं होता। सजा तो मुख्तलिफ बात है। इस तरह तो आपका केस तो मरीम नवाज के हवाले से है, दीगर मुलजमान के खिलाफ तो है ही नहीं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि नवाज शरीफ के हवाले से कोई एक सबूत दे दें कि वो कहीं लिंक कर रहा है। आपके कहने से तो नहीं हो जाएगा, डॉक्यूमेंट से दिखाएं। अब आप कह रहे हैं कि मरीम नवाज सारी जायदाद की बेनिफिशियल मालिक हैं, तो क्या आप ये समझे कि नवाज शरीफ का इस केस से ताल्लुक ही नहीं था? नवाज शरीफ का तो नाम कहीं भी नहीं आ रहा। समझ नहीं आती तो नवाज शरीफ को आप लिंक कैसे कर रहे हैं? जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ये मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो सीएमए उन्होंने डाली वो गलत है। 2 डॉक्यूमेंट्स पर आपका केस है, इनमें नवाज शरीफ से मुतालिक सबूत बताकर मरियम पर प्राइमरी चार्ज है। अगर प्रिंसिपल केस साबित ना कर सके तो ये भी कुछ नहीं होगा। आपके दस्तावेजात अब कहती है मालिक मरियम नवाज से पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, उन पर असासों का केस नहीं बनता। ये कोई अलग टैक्स का केस तो हो सकता है, आमदन से जायद असासों का नहीं। नए प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा कि हमारा केस है कि मरीम नवाज बतौर नवाज शरीफ की बेनामी मलकियत रखती हैं। उस पर जस्टिस फारूक ने कहा कि हम आपकी बात मान लेते हैं, फिर आप उसके शवाहिद दे दें। सरदार अब्बासी ने कहा कि माय लॉर्ड, यही वो जो दस्तावेजात आपको दी ये सबूत ही है ना। अदालत ने कहा कि बेनिफिशियल ओनर या शेयर होल्डर मरियम इसमें कब आई, इस हवाले से कोई डॉक्यूमेंट नहीं। क्या मरियम नवाज आज बेनिफिशियल ओनर है? इस पर सरदार अब्बासी ने कहा कि जी बिल्कुल, मरियम नवाज आज भी हैं। बरतानिया के महकमा दाखिला का लेटर रिकॉर्ड पर मौजूद है। लेटर के मुताबिक मरियम नवाज ही बेनिफिशियल मालिक है। मरियम नवाज के अपने जराए आमदन नहीं थे। कंपनियों की इनकॉर्पोरेशन के दस्तावेजात भी दिखा दिए हैं। कंपनियों की इनकॉर्पोरेशन के दस्तावेजात भी दिखा दिए हैं। अदालत ने पूछा कि अब उस लेटर को दुरुस्त भी मान ले तो क्या सबूत है कि वो आज भी बेनिफिशियल मालिक हैं? इन सारे मुलजिमान को तो
कुछ भी नहीं कहना था। नैब ने ये केस साबित करना था और नैब अपने केस को साबित करने में नाकाम रहा है। इल्जाम आयद करना आसान है, लेकिन आपको अदालत के सामने साबित करना होता है। सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा कि मैंने पहले भी बताया था कि नेल्सन और नेस्कोल की कंपनियां कब बनी, फिर बताया कि इन कंपनियों ने ये प्रॉपर्टीज कब खरीदी। उन्होंने इनकार किया कि ये प्रॉपर्टीज 1993 से उनके पास हैं। कंपनीज ने इस अरसे में जरूर प्रॉपर्टीज खरीदी, मगर वो कहते हैं कि 2006 में कतरी फैमिली से सेटलमेंट के बाद उनके पास आई। कैप्टन सफदर ये नहीं कह रहा कि डॉक्यूमेंट कब बना, वो कह रहा है मरियम के दस्तखत हैं। इस बुनियाद पर आप कैसे किसी को सजा दे सकते हैं? अगर तफ्तीश में कोई जवाब नहीं देता तो फिर भी इल्जाम आपको ही साबित करना है। अदालत ने कहा है कि आमदन से जायद असासों में नवाज शरीफ और मरियम नवाज का ताल्लुक साबित नहीं हो रहा। नैब अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहा। बाद अज़ा अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया। कुछ देर बाद जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसला सुनाया। इस दौरान मरियम नवाज को रोस्ट्रम पर बुलाया गया। अदालत ने अपने फैसले में एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की 4 साल के बाद अपीलें मंजूर करते हुए उन्हें बरी करने का हुक्म दे दिया और मरियम नवाज को सुनाई गई 7 साल की सजा कलअदम करार दे दी। इसके साथ ही मरियम नवाज की नाअहली भी खत्म हो गई। फैसला सुनते ही मरियम नवाज ने वालिद नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता किया और उन्हें मुबारकबाद दी। फैसले पर अदालत के बाहर नून लीगी कारकुनों ने खुशी से नारेबाजी की। याद रहे कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में मुतादिद समातों के बाद जुलाई 2018 में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को 11 साल कैद की सजा सुनाते हुए नाअहल करार दे दिया था।